Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Ram Ram Hare 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 Ram Ram Hare Krishna Bhutaji Hare Krishna Prabhu जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद कृष्ण माताजी हरे कृष्ण माताजी. हरे प्रणाम कृष्ण हरे कृष्ण माताजी 108 டைம்ஸ் முடிஞ்சிருச்சா மாதாஜி ஹரே இல்ல கிருஷ்ணா நீங்க வந்துட்டீங்க நிறுத்திட்டேன் இல்ல 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 அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுங்க மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா பிரணாம்ஸ் மாதாஜி பிரணாம்ஸ் हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण பிரணாம்ஸ் हरे हरे कृष्ण कृष्ण धरणी माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரணாம்ஸ் மாதாஜி மாதாஜி பத்மா மாதாஜி நீங்க அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுங்க ஹரே கிருஷ்ணா कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण माता जी ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரணாம்ஸ் मुझे माता जी ஹரே हरे கிருஷ்ணா कृष्ण हरे कृष्ण माताजी. இன்னைக்கு நான் प्रणाम சொல்றேன் மாதாஜி. அவசியம் மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா பிரணாம்ஸ் டிவோட்டிஸ் பிரணாம்ஸ் பிரபுஜி பஞ்சாங்க பிரணாம்ஸ் ஹரே हरे கிருஷ்ணா कृष्ण माताजी ஹரே प्रणाम माताजी பிரணாம்ஸ் பிரபுஜி हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. பிரணாம்ஸ் டிவோட்டிஸ் பிரணாம்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள் மகானோட அனுகிரகத்துல பாகவதம் நம்ம பார்க்க போறோம் ரொம்ப சுக்ருதி இருந்தால் தான் இதெல்லாம் நல்லபடியாக நடக்கும் அது இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல சத்சங்கில் பானஃபைட் பரம்பராவில் நம்ம அப்படியே நல்லபடியாக ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் பரம்பராவுக்கு குருவுக்கு ஆச்சாரியர்களுக்கு நம்மளோட பிரார்த்தனைகளை தெரிவிச்சுக்கலாம் பக்தியில் நல்ல சிறப்பாக எந்த இடையூறும் இல்லாமல் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம ப்ரேயர்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஹரே கிருஷ்ணா பத்மா மாதாஜி ஆஃபர் பண்ணி கொடுக்குறீங்களா மங்களாச்சாரம் வாசிக்கணும் சொல்றேன் மாதாஜி. அவசியம் ओम ஆஃபர் नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोपुष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं तदादि स्वपदादिगं वन्देहं श्रीगुरु श्रीपदकमलं श्रीगुरुण वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्राजतं सहगण रघुनाथसविदं तं देवं सहस्रतं सावधूतं परिजानसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च श्री
हे कृष्णा कर्ण सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेव ओम नारायणं नमस्कृत्य कृष्ण पादाय कृष्ण प्रश्नाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी वासुदेश दारिणे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माताजी हरि बोल नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नस्तप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी हरे कृष्णा हरि बोल பிரார்த்தனை பண்ணிப்போம் பரம்பரைக்கு பகவானுக்கு ஆச்சாரியர்களுக்கு ஏன்னா அவங்களோட கைடன்ஸில் தான் நம்மளால் கிரந்தங்களை நல்லா வாசிக்க முடியும் ஒரு ஸ்லோகமும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு பிரபாதாவோட அந்த கைடன்ஸில் நம்ம படிக்கும்போது வாசிக்கும்போது ஒரு வார்த்தையிலையும் உண்மையான அந்த அர்த்தம் என்ன அப்படின்றத நம்மளுக்கு நல்லபடியாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அந்த சக்தியை பரம்பரை கொடுக்கணுன்ற பிரார்த்தனையோட நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். நேத்திக்கு 22 ஸ்லோகம் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா? ஆமா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நற்குணவானே, ஒரு முறை மட்டுமே நீ உருவத்தை கண்டிருக்கிறாய். இது என் மீது உனக்கு ஏற்பட்ட ஆசையை அதிகப்படுத்துவதற்காகவே. ஏனெனில் என்னை அடைய நீ எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அதிகமாக விரும்புகிறாயோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு அதிகமாக எல்லா பௌதிக ஆசைகளிலிருந்தும் நீ விடுபடுவாய் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ இந்த ஃப்ளோ என்ன அப்படின்னா, நாரதர் அப்படியே அவங்க அம்மா இதாயிடுறாங்க, உடலை விட்டுடுறாங்க. அப்படியே அந்த 5 வயது நடந்து போகிறாங்க பாதைகளில் எல்லாம் பார்த்துட்டு. அப்புறம் ஒரு நீர்நிலையில் ஒரு ஆற்றில் தண்ணீர் எடுத்து குடிச்சிட்டு அப்படியே மெடிடேட் பண்ணுறாங்க. அப்போ பகவான் அவங்களுக்கு ரூபம் காமிக்கிறாங்க இதயத்தில் அப்படின்றத பார்க்குறோம். ஸோ அது பார்த்தவொடனே உங்களுக்கு ரொம்ப அப்படியே ஹாப்பி ஆகிடுது. பகவானை பார்க்கும்போது எவ்வளோ ஹாப்பியாக இருக்கும் இல்லையா? நம்மளாம் சாதனை பக்தி பண்ணிகிட்ருக்கோம். அதுதான் அந்த வீரியம் நல்லபடியாக இருந்தது. பகவானை பார்க்கணும், தரிசிக்கணும் அப்படின்னா சீக்கிரமாக அது நம்மளால் அது நல்லா இன்னும் ஸ்திரமாக நம்ம அப்ளை பண்ணோன்னா கிடைக்கும். அதுதான் பார்க்குறோம். பிரகலாத் மகாராஜர், நாரதர் அவங்க இதிலெல்லாம் நம்ம பார்க்குறது. ஸோ அந்த வகையில் பகவான் ரூபம் பார்க்குறாங்க. பார்த்தோன்னே ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டில் மறைஞ்சிடுறாங்க பகவானும். அது எதுக்காக அப்படின்றத பகவான் இங்கே சொல்கிறாங்க. ஏன்னா அந்த ஆசை அதிகமாகும் இல்லையா? ஒரு தடவை பகவான் துருவ மகாராஜர்லாம் எதுக்காக பக்தி பண்ண வந்தாங்க அப்படின்னா வெல்த் வேணும்ன்ட்டு இல்லையா? அவங்க அப்பாவை விட ரொம்ப உயர்ந்த ஒரு ராஜ்யம் வேணும்னு. ஆனால் பகவானை பார்த்தா அந்த நிமிஷம் என்ன ஆயிடுறாங்க, இதெல்லாம் வெறும் உப்புக்கல், கண்ணாடி துகள்கள், இதெல்லாம் எனக்கு வேண்டாம், இந்த ஜட உலக விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் தான் எனக்கு வேணும், உண்மையான வெல்த் நீங்கள் தான் அப்படின்றத ரியலைஸ் பண்ணுறாங்க இல்லைங்களா? அப்போ பகவான் இந்த பார்த்த செகண்ட் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நம்மளுக்கு அந்த மெட்டீரியல் விஷயங்கள் எல்லாமே ரொம்ப அற்பமாக தெரியும். அது மாதிரி பகவான் அப்புறம் பக்தியில் இன்னும் ரொம்ப தீவிரமாக நம்மளுக்கு ஈடுபடுறதுக்கு விருப்பங்கள் ஏற்படும் அப்படின்றத நம்ம சரித்திரத்தில் நிறைய பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த வகையில் பகவான் இங்கே குறிப்பிடுறாங்க. உருவத்தை பார்த்த உடனே ஆசை அதிகரிக்கும். அதனால் எவ்வளோக்குள்ள அந்த ஆசை அதிகமாகுதோ அவ்வளோக்குள்ள பௌதிக சம்பந்தத்துலேருந்து நம்ம விடுபடுறோம் அப்படின்னு. இப்போ அந்த ஃப்ளோலி அப்படி நம்ம 23 ஸ்லோகம் நம்ம பார்க்கலாம். யாருக்கும் ஸ்லோகம் வாசிக்கணும்னா அவசியம் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பத்மா மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணி படிக்கட்டுமா? 23 சத் சேவாய ஜாதா மயி திருடா மதிஹி ஹித்வாவத்யம் இமம் லோகம் கந்தா மஜ்ஜனதாம் அசி. மாதாஜி பிரேமா மாதாஜிக்கு வாசிக்கணுமா? அவசியம் வாசிக்கோ. இது கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கும், சொல்றேன் மாதாஜி. சத் சேவாய தீர்காய பி
जाता मयि दृढा मतिः हित्वा वद्यम् इमं लोकं कदा कन्दामज्जनताम् असि. ஹரி போல் மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஜானகிராமன் பிரபுஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஸ்லோகம் அப்புறம் வந்து மொழிபெயர்ப்பு ரெண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. சத் சேவையா தீர்க்கயாவி யாதா மயி திருடாமதி ஹித்வா வத்தியம் இமம் லோகம் கந்தா மஜ் ஜனதாம் அசி. மொழிபெயர்ப்பு. ஒரு சில நாட்களுக்கு மட்டுமே பரபிரம்மத்தின் தொண்டில் ஈடுபடுவதால் பக்தன் ஒருவன் என்னிடம் உறுதியான நிலையான புத்தியை பெறுகிறான். அதன் விளைவாக வெறுக்கத்தக்க பௌதிக உலகங்களை கைவிட்ட பின் பக்தன் ஆன்மீக உலகிற்கு சென்று என் சகாக்களில் ஒருவனாக மாறிவிடுகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, ஹரி போல். புஷ்பா மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணியிருக்கீங்க, ஸ்லோகம் மட்டும் வாசிக்கிறீங்களா ஒரு தடவை? हरे कृष्ण माताजी. வாசிக்க. सत्सेवया दीर्घयापि जाता मयि दृढा मतिः हित्वा वत्यम् इमं लोकं सुन्दरमज्जनदामसि. हरे कृष्ण माताजी. ஜனதாமசி. ஹரி போல் மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நம்ம வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் அதாவது நம்ம டிரான்ஸ்லேஷன்ல என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஒரு சில நாட்களுக்கு மட்டுமே பரபிரம்மத்தின் தொண்டில் ஈடுபடுவதால், சரிங்களா, அந்த டேஸ்ட் இப்போ நாரதருக்கு என்னாச்சு, பகவான் ரூபம் அப்படி மனசுல ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் அப்படி வந்துட்டு போச்சு இல்லைங்களா? அந்த சில வினாடிகள்னு சொல்லாமா, அதுலேயுமே என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஒருத்தவங்களுக்கு அப்படின்னா உறுதியான நிலையான புத்தியோட பக்தி வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஏற்படும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம், சரிங்களா? பக்தன் ஒருவனிடம் உறுதியான நிலையான புத்தியை பெறுகின்றான். நம்ம பக்தி யோகம் முழுக்க அதானே பார்க்குறோம் பகவத்கீதையில். உன் மனதையும் புத்தியும் மென்மேல் நிலை நிறுத்து. 12.8 ஸ்லோகத்துலையும் அனன்ய பக்தி தான் உயர்ந்ததுன்னு பகவான் சொல்லுவாங்க. அப்போ என்ன சொல்லுவாங்க நமக்கு உபதேசத்தில்? உன்னோட மனதையும் புத்தியும் மென்மேல் நிலை நிறுத்து அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இல்லைங்களா? ஏன்னா இது ரெண்டும் பகவான் மேலே நிலை நிறுத்திட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து கண்டிப்பாக பௌதிக விஷயத்தில் ஈடுபட மாட்டோம் இல்லையா? மனம்தான் பௌதிக விஷயத்தில் நம்மளை கொண்டு போய்கிட்டே இருக்கு. அதனால் ரெண்டுமே மனம் புத்தி இது ரெண்டும் அது எப்படி இருக்குமோ அப்படின்னா உறுதியாக இருக்கும். அதில் நம்ம வந்து டிஸ்ட்ராக்ட் ஆக மாட்டோம். ரொம்ப தெளிவாக ஃபோக்கஸ்டாக நம்மளால் பக்தி பண்ண முடியும் பகவான் மேலே. இந்த மாதிரி நம்ம பக்தி பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, வெறுக்கத்தக்க பௌதிக உலகங்களை கைவிட்டு இந்த ஜட உலகத்தோட இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சி, அதுக்கப்புறம் இந்த கிளேஷங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதிபூத அதி தெய்வ அதி ஆத்மா இதெல்லாம் இருக்கா, அப்புறம் இந்த அனர்த்தங்கள், நம்மளோட விரோதிகள், இந்த விஷயங்கள் எல்லாம், அதாவது துக்காலே மசாஸ்வதம் சொல்கிறாங்கல்ல, இந்த துக்கமான ஜட உலகத்தை நம்ம வந்துட்டு விட்டுட்டு எங்கே போவோம்? நம்ம பகவானோட ஆன்மீக உலகத்துக்கு சென்று எனது சகாக்களில் ஒருவனாக மாறிவிடுகிறான். நம்ம முக்தி அடைகிறோம், பகவான் லோகத்தை அடைகிறோம், சரிங்களா? அதாவது சாரூபிய சாலோக்கிய சாஷ்டி சாமிப்பிய இந்த மாதிரி முக்தி, ஏதோ ஒரு முக்தி அடைஞ்சு அதில் பகவானுக்கு நம்ம இன்னும் என்னென்னா அந்த 5 வகையான ரசத்தில் ஏதோ ஒரு ரசத்தில் நம்ம பகவானுக்கு நம்ம பக்தி பண்ணிட்டு இருப்போம் நித்தியமாக. அதுக்கப்புறம் இந்த ஜட உலகத்துக்கு நம்ம வரமாட்டோம். இந்த கிளேஷங்கள் கிடையாது, பிறப்பிறப்பு சுழற்சி கிடையாது, அனர்த்தங்கள்லாம் என்னன்னு தெரியாது, சரிங்களா? எவ்வளோ அழகாக இருக்கும் இல்லையா? ரொம்ப அமைதியான மனதில் பகவானுக்கு எப்பயும் நம்ம சேவை பண்ண முடியும், ஒருத்தவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிட்டு. ரொம்ப அது அது நினைக்கும் போது ரொம்ப நல்லா இருக்குல்ல. ஏன்னா அங்கே வந்து வைகுண்டம் அப்படின்றதுன்னா நோ ஆன்சைட்டின்னு தான் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? இங்கே நம்மளுக்கு எப்பயுமே ஆன்சைட்டி, ஒரு பயம், இதெல்லாம் நம்மளுக்கு அப்படியே வந்துடுது. என்னதான் நம்ம வந்து பக்தியில் ஈடுபட்டுகிட்டே இருந்தாலும் ஒரு ஆன்சைட்டின்றது இருக்க தான் செய்யுது. ஏன்னா அதுவும் இந்த கலியுகத்தோட நேச்சரும் அதுதான் அப்படின்றத நம்ம 1.10 ஸ்லோகத்துலையும் பார்க்குறோம் பாகவத்தில். ஸோ அதனால் பகவான் லோகத்தை நம்ம அடைஞ்சு அங்கே என்ன பண்ணுறோம்? நம்ம பகவானுக்கு சேவை பண்ணுறோம் அப்படின்றது. ஸோ நம்ம பகவான் லோகத்தில் போய் பகவான்கிட்ட சேவை பண்ணுறதுக்கு இந்த ஜட உலகத்தை, அதுவும் வெறுக்கத்தக்க பௌதிக உலகங்களே, சரிங்களா, அதுதான் இதை கை விட்டுட்டு பகவான் லோகத்துக்கு போனால் நம்மளுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா, நம்ம வந்து சில நாட்களில் நம்ம அந்த அதாவது டிவோட்டிஸோட அசோசியேஷனில் ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட், ஒரு பியூர் டிவோட்டியோட அசோசியேஷனில் ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் இருந்தால் கூட நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும்? பகவான் லோகத்தை அடைய முடியும் அப்படின்றது தான், சரிங்களா? அதுவும் எப்பயுமே அசோசியேஷனில் இருந்தோம்னா இன்னும் நல்லா நம்மளால் பக்தியில் ஸ்திரமாக ஈடுபட முடியும். அதுவும் கண்டிப்பாக ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டரோட சம்பந்தம் இருக்கணும்,
சரிங்களா? இந்த பர்பட்டே வந்து நம்ம ஹைலைட் பண்ணுறது ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டரோட இம்பார்ட்டன்ஸ் தான். பரபிரம்மத்திற்கு செய்யும் தொண்டு உண்மையான ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் பூர்ண முழுமுதற் கடவுளுக்கு செய்யும் தொண்டாகும் அப்படின்றத பார்க்குறோம். கிருஷ்ணா வந்து சுப்ரீம் இல்லைங்களா? நம்ம ஒரு சாதாரண ஜீவாத்மா, பகவான் விபு, அன்லிமிட்டெட் இல்லைங்களா? நம்மளால பகவானை ப்ளீஸ் பண்ண முடிஞ்சிருமா? அது ஒரு கண்டிஷன் சொல்லா. பகவானுக்கு என்ன செய்யணும், எப்படி பக்தி பண்ணணும், இதெல்லாம் என்ன மந்திரம் சொல்லணும், என்னென்ன ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும், சரிங்களா? எப்படி நம்மளோட சாதனா பக்தி இருக்கணும், இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியுமா? எடுத்த உடனே தெரிஞ்சிருமா? தெரியாது இல்லைங்களா? அப்போ நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக, ஏன்னா நம்ம என்ன பார்க்குறோம் இந்த ஸ்லோகத்தில், சில நாட்களுக்கு மட்டுமே பரபிரம்மத்தின் தொண்டில் ஈடுபடுவதால் அப்படின்றது, சரிங்களா? அப்போ அசோசியேஷன், டிவோட்டிஸோட அசோசியேஷனில், அதுவும் முக்கியமாக எலிவேட்டட் சோல்ஸ், ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர், சரிங்களா? அவங்களோட அசோசியேஷனில், அவங்களோட சம்பந்தத்தில் நம்ம இருக்கும்போது தான் நம்மளுக்கு இந்த ப்ராக்ரஸே ஏற்படும். இதுதான் ப்ராக்ரஸ், ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராக்ரஸ்ன்றது இதுதான். அசோசியேஷனில் இருக்கிறோம், குரு மகாராஜை நம்ம வந்துட்டு ஸ்வீகரிச்சுக்கிறோம், வாழ்க்கையில் ஆன்மீக குரு, அதுவும் பானஃபைட் பரம்பராவில் நம்மளோட பக்தி எப்படி இருக்குது, உறுதியாக நிலையானதாக இருக்குது, சரிங்களா? நிலையான புத்தியோட பக்தி பண்ணுறோம். அதுக்கப்புறம் இந்த வெறுக்கத்தக்க பௌதிக உலகத்திலேருந்து விலகி நம்ம ஆன்மீக உலகத்தை அடைகிறோம். இதுதான் ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராக்ரஸ். அப்போ ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் எங்கே வருது? நம்ம அசோசியேஷனில் இருக்கணும், குருக்கிட்ட சம்பந்தத்தோடு இருக்கணும், அதுதான் பானஃபைட் பரம்பராவில். அப்போ பகவானுக்கு நம்ம வந்து தொண்டு செய்யணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணால், நம்மளுக்கு வாழ்க்கையில் எல்லாருக்கும் குருன்றவங்க இருக்கணும், அவ்வளோதான், சரிங்களா? நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம், ஃபேமிலி டாக்டர், ஃபேமிலி வக்கீல், என்னென்னமோ இருக்கும் இல்லையா ஃபேமிலிக்குன்னு. ஆனால் ஃபேமிலிக்குன்னு குரு வந்து மஸ்ட்டு. ஃபேமிலி ஆடிட்டர்னு இருப்பாங்க, இப்படி வரிசையாக சொல்லலாம். ஆனால் ஹியூமன் லைஃப்பில் நம்மளுக்கு வந்து பானஃபைட் பரம்பராவில் குருன்றவங்க மஸ்ட்டு. இதெல்லாம் கூட மற்றதெல்லாம் இல்லாமல் கூட நம்மளால இந்த உலகத்தில் சர்வே பண்ணிட முடியும், ஏன்னா மற்றதெல்லாம் நம்மளுக்கு மெட்டீரியல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ தான் இல்லையா? ஆனால் ஸ்பிரிச்சுவலாக ஒரு ஹியூமன் லைஃப்பில் நம்ம ஆப்ஷன்லாம் கிடையாது, வேணும், பரவாயில்ல, வேண்டாம், இல்லை, அது மாதிரிலாம் கிடையாது. ஸ்பெக்குலேட்லாம் பண்ணக்கூடாது, மஸ்ட் வேணும், குரு வேணும், அவ்வளோதான், சரி? அதில் எந்த செகண்ட் தாட்டும் இல்லாமல் இருக்கணும். ஸோ அந்த வகையில் அவங்களோட வழிகாட்டில் அதில் தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும்னா, பூர்ண முழுமுதற் கடவுளுக்கு செய்யும் தொண்டுகளை நம்ம வந்து நல்லபடியாக செய்ய முடியும், சரிங்களா? இத்தகைய குரு பகவானுக்கும் சீடருக்கும் இடையில் உள்ள கண்ணாடியை போன்றவர் ஆவார். பொதுவாக நம்ம ரெப்ரசன்டேட்டிவ்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? பகவான் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் தான் குரு நமக்கு, சரிங்களா? நம்மளை பகவானோட இணைக்கிறவங்க. நம்ம தீட்சை எடுக்கிறோம் அப்படின்னா, இனிஷியேஷன் வாங்குறோம்னா, அப்போ என்ன ஆகுது, குரு நம்மள ஒரு கண்டிஷன் சோல், ஃபாலன் சோலாக இருக்கும், மோஸ்ட் ஃபாலன் சோலாக இருக்கும், நம்மளை என்ன பண்ணுறாங்க, பகவானோட இணைக்கிறாங்க, பரம்பரையோட இணைக்கிறாங்க இல்லைங்களா? பாலமாக இருக்காங்க. பக்குவமடையாத புதிய பக்தன், அதாவது புதுசாக வரவங்க, பக்தி பாதைக்கு புதுசாக வரவங்க, தற்போதுள்ள அவனது குறையுடைய பௌதிக புலன்களின் வலிமையினால், நமக்கு அந்த 4 குறைகள் இருக்கு இல்லையா, அந்த சென்சஸ்லாம் வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்காது, அதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளுக்கு அந்த மயக்கம் இருக்கும், இல்யூஷன் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் தவறுகள் பண்ணுற இயல்பில் இருப்போம், அதுக்கப்புறம் ஏமாற்றம் அந்த தன்மையும் இருக்கும் இல்லைங்களா? இது வந்து பொதுவாக எல்லா கண்டிஷன் சொல்லிட்டு இருக்கிற ஒரு குணம். அப்போ அதுவும் இப்போ புதுசாக வர நியோஃபைட் டிவோட்டீஸு நம்மலாம், முக்கியமாக நான், சரியா, அப்படி வரும்போது இந்த மாதிரி குறைகளோடு இருக்கும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, தற்போதானது குறையுடைய பௌதிக பொருளின் வலிமையினால் பரமபுருஷ பகவானை அணுகும் திறமையற்றவனாக இருக்கிறான். பகவானுக்கு எப்படி பக்தி பண்ணணும், சரிங்களா, என் சாதனா பக்தினா என்ன, அது எப்படி பண்ணணும், இதெல்லாம் தெரியாமல் இருக்கும். எனவே தான் ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் பகவானுடைய பக்தி தொண்டில் அவன் பயிற்றுவிக்கப்படுகின்றான். சாதனா பக்தி ஒன்ஸ் நம்ம இப்போ வந்துட்டு, இப்போ நம்மளுக்கு என்ன சாதனை பண்ணுறோம் அப்படின்னா, சிஸ்டம் சென்டிங் ஃபார் ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸு இல்லைங்களா, இது பேசிக்கு. அதுக்கப்புறம் மற்றதெல்லாம் அப்படியே நம்ம போக போக படிப்படியாக நம்ம உயர்த்திக்கிறோம் இல்லைங்களா? முக்கியமாக கிரந்தங்கள் நல்லபடியாக வாசிக்கணும். அசோசியேஷனில் இருக்கும்போது ஒன்று ஒன்று ஆரத்தி, மங்கள ஆரத்தி அட்டன் பண்ணணும், இதெல்லாம் நம்ம பிரசாதம் ஆஃபர் பண்ணி எடுத்துக்கணும், இதெல்லாம் நம்ம ஒன்று ஒன்றா நம்ம சாதனை நம்ம பண்ணிட்டு வரோம் இல்லைங்களா? இத்தகைய பயிற்சியை சில நாட்களுக்கு மட்டுமே அவன் பெற்றிருந்தாலும், கொஞ்ச நாள் இந்த மாதிரி நம்ம சாதனா பக்தியில் குருவோட கைடன்ஸில் நம்ம ஈடுபட்டிருந்தோம் அப்படின்னாலும், இதனால் புதிய பக்தன் பக்தி தொண்டில் அறிவை பெறுகிறான், அந்த நாலேஜ், அந்த டேஸ்ட்டும் வந்துடும், சரிங்களா? இது நிரந்தரமான பௌதிக வாழ்விலிருந்து அவனை விடுவித்து, எவ்வளோ பெரிய விஷயம் பாருங்க. நம்ம ஒரு பானஃபைட் பரம்பராவில் டிவோட்டிஸ் அசோசியேஷனில் குருவோட கைடன்ஸில் நம்ம வந்து சாண்டிங் பண்ணி ஃபார் ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறோம். அதுவும் கலியுகத்தில் ரொம்ப ஈஸி இல்லைங்களா? மற்ற யுகத்தில் மெடிடேஷன்லாம் பண்ணணும், அதெல்லாம் கஷ்டமான விஷயம். ஒன்றுமே பண்ணணும், அதை எப்பயும் சொல்லலாம்,
ஒரு கூட்டத்தில் இருந்தோன்னா அந்த கூட்டம் அப்படியே மூவ் ஆகும்போதே நம்மளும் சேர்ந்து மூவ் ஆகும்ல, அந்த மாதிரி நம்ம டிவோட்டிஸோட அசோசியேஷன் அதுக்கு தான் நிறைய டிவோட்டிஸோட ப்ரேயர்ஸ் பாகவத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா டிவோட்டிஸோட ப்ரேயர்ஸ்லையும் மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விஷயம் வந்துட்டு நிறைய விஷயம் ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஒற்றுமையோட. அதில் ஒரு விஷயம் பார்த்தோன்னா எனக்கு வந்து டிவோட்டிஸோட அசோசியேஷன் வேணும் அப்படின்றத சொல்லியிருப்பாங்க. சரிங்களா? பிரகலாத் மகாராஜ்லேருந்து, துருவ மகாராஜ்லேருந்து, பரிஷத் மகாராஜ்லேருந்து, எல்லாருமே விருத்தாசுரலேருந்து எல்லாரும் ஒரு ப்ரேயர்ஸில் அவங்களோட ப்ரேயர்ஸில் ஒரு விஷயம் இருக்கும், என்னென்னா டிவோட்டிஸோட அசோசியேஷன் அப்படின்றது. ஏன்னா அந்த அசோசியேஷனில் இருக்கும்போது தான் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும், இந்த பிறப்பிறப்பு சோஷியல் நம்மளால் வெளியில் வர முடியும். சரிங்களா? அப்போ நிரந்தரமான பௌதிக வாழ்விலிருந்து அவனை விடுவித்து முடிவாக ஆன்மீக உலகிற்கு அவனை உயர்த்து விடுகிறது. எவ்வளோ பெரிய விஷயம் இல்லைங்களா? ஏன்னா 7.14 ஸ்லோகத்தில் பார்க்குறோம், என்னோட இந்த பௌதிக இயற்கை கடத்திற்கு மிக மிக அரிதானது அப்படின்றத பகவான் சொல்கிறாங்க, மிக அரிதானதுன்னு. ஆனால் யார் ஒருத்தவங்க என்கிட்ட சரணாகதி பண்ணுறாங்களோ அவங்களால எதை கடக்க முடியும்னு சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா? ஸோ அந்த வகையில் இந்த வெறுக்கத்தக்க பௌதிக உலகத்திலேருந்து நம்ம வெளியில் வர்றதுன்றது அவ்வளோ ஈஸியான விஷயம் கிடையாது, ரொம்ப கஷ்டம். ஆனால் அதையே என்ன பண்ண முடியும் நம்மளால், டிவோட்டிஸோட அசோசியேஷனில் பானஃபைட் குருவோட கைடன்ஸில் நம்ம அப்படியே நம்ம சாதனா பக்தி பண்ண இந்த பௌதிக உலகத்திலேருந்து நம்ம விடுதலையாகி, பிறப்பிறப்பு சோஷியலேருந்து விடுதலையாகி, கிளேஷங்கள் அனர்த்தங்கள்லேருந்து விடுதலையாகி நம்ம என்ன பண்ண முடியும், பகவான் லோகத்தை நம்ம அடைஞ்சு பகவானுக்கு நித்தியமான கைங்கரியத்தில் ஏதோ ஒரு வகையான முக்தியில், அதை 4 வகையான முக்தி சொன்னாலே சாயுஜ்யம் நம்ம எப்பயுமே அதை நம்ம வந்து எடுத்துக்க மாட்டோம். அதனால் மற்ற முக்தி அந்த 4 வகையில் அதுவும் 5 ரசத்தில் ஒரு ரசத்தில் நித்தியமாக நம்ம பகவானுக்கு நம்ம நல்லபடியாக நம்ம சேவை பண்ணுவோம். அங்கு அவன் பகவானின் முக்தி பெற்ற சகாக்களுக்குள் ஒருவனாக இருக்கிறான். அதுதான் சரிங்களா? நித்தியஸ்வரிகள் முக்தாத்மாக்கள்ல நம்மளும் இணைஞ்சு நம்மளும் பகவானுக்கு நித்திய அதுதான் நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷனல் பொசிஷன், ஜீவர சுரபோய் நித்தியர கிருஷ்ணதாஸ் அப்படின்ற முறையில் நம்ம பகவானுக்கு நல்லபடியாக பக்தி பண்ணிட்டு இருக்கோன்றதை பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பதருப்பஷ்ய கிருபா சிந்து பயவச்ச பதித்தானாம் பாவனே வைஷ்ணவ நம நமக ஆனந்த கோடி வைஷ்ணவத்துக்கு ஜெய், சில பிரபாத்க்கு ஜெய். ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ரியலைசேஷன் கொடுக்குற எல்லா ஸ்லோகமும் அப்படி தான், எல்லாமே உத்தம ஸ்லோகங்கள் தான். ஆனால் டிவோட்டிஸோட அசோசியேஷன் குருவோட இம்பார்ட்டன்ஸ் நம்மளுக்கு தெரியுது. அதனால் பௌதிக சம்பந்தத்துலேருந்து விடுதலையாகி பகவான் லோகத்தை அடையிறோம், நம்மளோட பொசிஷன் உண்மையான பொசிஷனை அடையிறோம் அப்படின்றத பார்க்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்கும் இது ரியலைசேஷன் ஷேரிங்ஸ் இருந்ததுன்னு அவசியம் சொல்லணும்.